الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 10 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 31 من شهر أكتوبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الذي سماه برياض الصالحين، وهو عبارة عن جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيما يتعلق بأعمال القلوب وفضائل الأعمال والأخلاق الحسنة. وكنا بحمد الله عز وجل قد أنهينا قراءة الباب 27 في اللقاء الماضي، ونستفتح الليلة بإذن الله عز وجل الباب الذي بعده، وهو بعنوان ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام قراءة هذا الكتاب الجليل، وأن يوفقنا للاستفادة منه حق الاستفادة، وأن يوفقنا للعمل بما فيه من الأحكام، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 10e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 31 octobre 2025. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons avec l'ouvrage de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, ouvrage intitulé Riyadus Salihin, le jardin des vertus. Ouvrage qui contient une série de versets coraniques et de narrations prophétiques qui traite des actions du cœur ainsi que des actions méritoires et des nobles caractères. Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière rencontre, achever la lecture du 27e chapitre, et nous allons donc ce soir entamer la lecture du 28e chapitre qui est intitulé Satru Awratil Muslimin. Le fait de cacher les défauts des musulmans. Là, on fait une traduction globale, plus littérale, et on reviendra sur le sens correct, Inch'Allah, par la suite. Donc, le fait de cacher les défauts des musulmans et l'interdiction de les propager sans qu'il n'y ait de nécessité. On demande donc à Allah Azza wa Jalla de nous permettre de conclure la lecture de cet ouvrage et d'en tirer profit de la meilleure façon et de faire de ce qu'on va apprendre un argument pour nous et non contre nous, ici-bas et dans l'au-delà. عنوان الباب ستر عورات المسلمين. والستر والستر كلمتان قيل أنهما بمعنى واحد وهو الإخفاء، وقيل أن الستر بفتح السين يطلق على ما يستتر به المرء، والستر بكسرها يطلق على الفعل. والعورة إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية. فأما الحسية فهو ما يسوء المرأة اكتشافه، والمقصود الفرجان، القبل والدبر. ولذلك أطلقت هذه الكلمة على ما يجب ستره بين أيدي الناس، فهو عند الرجال البالغين ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء، وعند النساء من أن تصل إحداهن إلى سن 9 أن تستر جميع بدنها فقط.
وذكر بعض أهل العلم أن الوجه والكفين غير داخلة في ما يجب ستره عند النساء، وهذه المسألة فيها كلام طويل ليس درسنا هذا موضع بسطه. المقصود هذا فيما يتعلق بالعورة الحسية. وأما العورة المعنوية فهو أيضا ما يسوء المرأة كشفه من معصية أو من عيب، سواء كان ذلك العيب ظاهرا في بدنه وجسده أو باطنا فيما يتعلق بأخلاقه وما أشبه ذلك. والمقصود كما سنرى أن ما يحرص المرء غاية الحرص على أن يبقى مستورا فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يظهره للناس من غير ضرورة. قال والنهي عن إشاعتها، والإشاعة بمعنى الفشو عفوا والإذاعة. وقال من غير ضرورة إشارة إلى أن الضرورة قد تبيح ما هو محظور، ففي بعض الحالات جاز بل وجب كشف عورة الناس حتى يأخذ الناس منه حذرا وحتى لا يغتروا به فيعملوا بعمله وما أشبه ذلك. On revient au titre, mes chers frères. L'auteur il a dit rahimahullah sitru ou satru awrati al-muslimin. J'ai dit satru avec la fatha du sin, comme on peut dire aussi sitru avec la kasra. As-satr ou as-sitr, certains ont dit que ce sont deux façons différentes de dire la même chose, c'est-à-dire caché. D'autres ont dit qu'il y avait une différence entre les deux mots. As-satr, c'est ce qui va être utilisé pour désigner ce qui va servir à cacher. Et as-sitr, c'est ce qui va désigner l'action de cacher. ومن أسماء الله عز وجل الستير. Et parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, as-sittir, celui qui cache beaucoup. Ce nom a été déduit du hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, hadith Umar ibn al-Khattab عند الترمذي رحمه الله, inna Allah hayyun sittir, al-hadith, dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah est très pudique et cache beaucoup. Et cache beaucoup. Donc on a vu que satara ça veut dire cacher. Il a dit awrat. Awrat. Awrat, c'est ce qu'on traduirait nous par les parties intimes. La awra. Et ce n'est pas une traduction erronée. Mais elle n'est pas complète, elle n'est pas correcte non plus. Car la awra vise deux sujets différents. On a une awra zahira, c'est-à-dire une nudité, si on peut l'appeler ainsi, visible. Et donc ça fera référence aux parties intimes de la personne. Les parties qu'elle n'aimerait pas dévoiler aux gens. Parmi les noms de la awra, qui peut me donner un autre nom de la awra? Hein? J'ai entendu là-bas? As-saw'a. As-saw'a. As-saw'a, tu reconnais dedans le mot sous. Toute ressemblance avec le cri poussé par un joueur de football portugais serait purement fortuite. Bismillah. Tu t'y attendais pas celle-là. Il y en a qui n'ont pas compris, mais c'est pas grave. As-sou, c'est le mal. As-sou, c'est le mal. Ça vient du verbe sa'a yasu'u. Ou asa'a yusi'u. Et on a appelé la awra saw'a car c'est une partie de ton corps, quand elle est dévoilée, ça te fait du mal. Si on prenait quelqu'un, wal'iyadu billah, au milieu des gens, et qu'on le déshabillait, devant tout le monde, il se sentirait mal, gêné, parce que sa sawa, elle a été dévoilée. Et l'awra, quel mot tu reconnais dans l'awra? Hein? J'ai pas entendu. L'ar, presque. C'est quoi? لا العور. C'est quoi العور?
L'awar, c'est quand tu vois mal. L'awar. L'awar. C'est quand tu ne veux pas voir. Tu détournes le regard. L'awra. Si jamais ça arrive, c'est déjà arrivé pour ceux qui ont fait le hajj, des accidents d'ihram. C'est des expériences traumatisantes, généralement on ne va pas en parler. Mais malheureusement, quand ça arrive directement, toi, quand tu n'es pas la victime, hein, tu es un pauvre témoin, mais tu es une victime aussi de ce que tu as vu. Donc quand malheureusement quelqu'un pendant le hajj, son ihram, hop, il tombe, directement tu détournes le regard. Toi, tu ne veux pas voir ces parties-là. Subhanallah. As-sawa, c'est celui qui va voir ses parties se dévoiler, qui va être mal, qui va être touché par cela. Et al-awra, c'est ce que quand tu vas le voir, toi, tu vas détourner le regard. Comme quelqu'un qui est al-awar, celui qui louche, qui n'a pas les yeux qui vont dans la même direction. Les yeux qui se disent bonjour, comme on dit. Qu'Allah nous en préserve. Al-muhim, tout ça pour dire que al-awra, donc ici, soit elle est concrète et elle fait référence aux parties du corps que l'être humain, l'homme ou la femme, ne veut pas dévoiler. Et donc, chez les fuqaha, cette awra, elle a plusieurs formes. Mathalan, l'enfant de 0 à 7 ans, n'a pas d'awra. Il n'a pas d'awra. Donc si un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, il se balade sans aucun vêtement, la haraj. Il n'y a pas d'ithm. Taïb, mas'ala. Est-ce que ça veut dire fais-toi plaisir? Là. Pourquoi? Pourquoi, Omar? Je ne t'attendais pas à ce que je t'interroge. Hein? La pudeur, mais encore, développe. Non? Elias? Comment? Le urf. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas celle que j'entendais. Mohamed? L'éducation. L'éduquer. Il faut qu'on éduque nos enfants dans la pudeur. Il faut que l'enfant, dès le plus jeune âge, dès lors qu'il devient wa'i, qui comprend les choses, on appelle le mumayyiz dans le mustalah del fuqaha, qui distingue les choses, eh bien, il faut lui apprendre cette pudeur. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'awra, et que donc l'avoir, sa awra à lui, ou que lui la dévoile, sans que toi ni lui n'ait de péché, veut dire que il n'y a pas de mal. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de péché dans l'action pour ce genre de personnes, les enfants en bas âge, que ça veut dire qu'on doit les laisser faire. En fait. Non. Il faut les éduquer dans cela. Donc de 0 à 7 ans, garçon, fille, il n'y a pas d'awra. Vous allez dire dans ces cas-là, mais si tu nous dis qu'il n'y a pas d'awra, qu'il n'y a pas de péché, mais tu nous dis en même temps que tu ne faut pas les laisser. À quoi ça sert de nous dire qu'il n'y a pas d'awra? Eh bien ça nous servira dans les moments où on aura besoin de voir cette awra. Maintenant, un enfant, il meurt avant 7 ans. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que son père peut la laver? Oui. Elle n'a pas d'awra. Est-ce qu'on peut voir sa awra? Oui. Parce qu'elle n'a pas d'awra. Donc, dans ce genre de circonstances-là, le hukm, il est important et on en a besoin. Après 7 ans, le garçon, sa awra, c'est ce qu'on appelle as-sawatan. As-sawatan, c'est quoi? Les parties génitales. Devant, derrière. Les organes génitaux et le postérieur. Et la fille, lorsqu'elle a 9 ans, elle est considérée comme une femme. Et c'est Aïcha radiyallahu anha qui disait cela. Lorsque la fille atteint l'âge de 9 ans, elle devient une femme. Et donc, l'âge dans lequel il devient obligatoire pour la fille de se couvrir, c'est 9 ans. Et à partir de là, on ne fait plus de différence entre les filles et les femmes. Même si elle n'est pas pubère. Même si à 9 ans, elle n'est pas pubère. Maintenant, quand on dit qu'elle doit se couvrir, c'est-à-dire, eh bien, chez la majorité des ulama, entièrement. Entièrement. Sans aucune exception. Et là, il est important de faire la différence entre la awra dans la prière et la awra dans ce qu'il est permis de voir. C'est deux choses différentes. Dans la prière, vous trouverez les ulama qui diront qu'elle devra se couvrir entièrement, sauf le visage et les mains. Et encore dans certaines écoles juridiques, comme chez l'imam Ahmad, rahimahullah, dans le Mashhour, même les mains doivent les couvrir. Et dans certaines écoles juridiques, comme chez Abu Hanifa, dans certaines circonstances, elle peut prier les pieds nus. Dans certaines circonstances. Ça, c'est la prière.
Mais la aura de la femme en dehors de la prière, c'est quoi? C'est son corps en entier. Et quand vous entendrez encore une fois des savants dire que non, elle peut se découvrir le visage et les mains, il s'agit d'un amalgame entre la aura de la femme dans la prière et la aura de la femme dans le regard, dans ce qu'on voit. Et ça, c'est un des amalgames qui a pris le plus de place dans le paysage islamique dans les derniers siècles, et encore plus le siècle dernier. Al-Muhim, ce n'est pas ici qu'on réglera ce problème. Il date pas d'hier, et c'est pas quelqu'un comme moi qui va y mettre un point final. Mais dans tous les cas, c'est juste on n'est pas dans le cours de fait qu'on explique les différentes formes de aura. D'ailleurs, la femme, encore une fois, lorsqu'elle arrive à un certain âge avancé, qu'elle devient qa'id, c'est-à-dire ménopausée, eh bien, elle a le droit à un tarfif, elle a le droit à un allègement dans ce qu'elle a l'obligation de couvrir. Conformément au verset du Coran où Allah Ta'ala dit وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. Donc dans le verset, Allah il fait référence au fait de découvrir partiellement leurs vêtements. Mais cette découverte, cet découvrement, bon, pourquoi ce serait bon bref, cette façon de découvrir partiellement, elle aussi, elle est sujet à divergence chez les fuqaha. Parce que dans le verset, Allah il dit quoi? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc la femme, quand elle doit se couvrir, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit mettre sur elle son khimar, et les parties du khimar, elle va les prendre avec ses mains comme ça, les rabattre sur sa poitrine. C'est ça, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Mais la femme, al-qa'id, la ménopausée, elle va, comme la jeune, poser le khimar sur sa tête, mais elle n'aura pas l'obligation de le rabattre sur sa poitrine. Donc elle se couvrira. Donc elle aura d'abord un couvre-chef sur lequel elle posera un khimar qu'elle laissera pendre. Et la ménopausée, généralement, elle a 50 ans, minimum. Bref, ça, on parle de la aura des muslimines, enfants, adultes, hommes ou femmes. C'est la aura al-zahira, celle qui est apparente, visible, celle qui est hissiya, qui est concrète. Puis on a l'autre, la aura qui, elle, est abstraite. Et là, on ne fait plus référence à des parties du corps. On fait référence à des choses que les gens n'aiment pas dévoiler, mais qui ne sont pas des parties du corps comme la première catégorie. Donc, qu'est-ce que les gens n'aiment pas qu'on dévoile? Ils n'aiment pas qu'on dévoile leurs défauts. Et quand on parle de défauts, soit on parle de défauts physiques, soit on parle de défauts autres. Comme, imaginons par exemple quelqu'un qui aurait fait un accident quand il était petit, et un exemple, quelque chose qui est très fréquent, il se brûle. Des enfants, quand ils sont petits, voilà, comme nous on a bien boire du thé toute la journée, il renverse la théière sur lui, puis il se fait brûler avec l'eau bouillante. Après, donc, il grandit avec une partie de son corps brûlée à un certain degré, et il en a honte. C'est pas sa faute. Mais les gens, ils n'aiment pas avoir ce genre de blessures sur le corps, donc ils les cachent. Toi, un jour, voilà, tu vas faire le hajj avec lui, on est en ihram, il fait chaud, il se découvre partiellement, et là, tu vois que son dos, il est brûlé. Je viens regarder, il est brûlé. Alors, et lui, il se rhabille directement. Là, tu as découvert un défaut physique qu'il n'aurait pas aimé, qu'il n'aurait pas aimé qu'on voit. Et il y a les autres défauts. D'autres défauts, nous tous avons des défauts, et je suis votre cheikh. Dans ça, c'est la seule chose dont je puisse me vanter en tant que cheikh. et on a tous des défauts. Et il y en a qui les assument, il y en a qui ne les assument pas. Et ceux qui ne les assument pas, donc ils n'aiment pas qu'on leur fasse la remarque. Tu as remarqué? Tu vas au grec, par exemple, avec tes amis, toi, tu as fini tes frites, lui, il mange doucement. Donc, tous, quelqu'un, il mange ses frites tout doucement. Toi, quand tu as mangé vite, tu as encore faim. Tu veux lui prendre une frite. Il dit, ah, frère, tu as mangé tes frites, tu touches pas aux miennes. Si, tu as un crevard, toi, en vrai. Toi, tu es un radin, tu ne veux pas donner des frites. Il dit, tu dis pas, je suis un radin. Alors que c'est vrai, c'est un radin. Et l'avarice est un défaut. Allah, dans le Coran, quand il en parle, c'est pas en bien. Et généralement, ceux qui sont considérés comme avares, c'est des hypocrites. Et le croyant, lui, il est généreux. Maintenant, bien sûr, je ne dis pas que toute personne avare est hypocrite. Ça dépend la proportion. Mais tu as remarqué qu'on n'aime pas qu'on nous traite d'avare.
même si au fond de nous, on sait qu'on est. Donc des fois, on a des défauts et on n'aime pas qu'on nous fasse la remarque. On n'aime pas qu'on nous en parle. Et encore moins qu'on en parle aux autres. Par exemple, quelqu'un, il se réveille tard tous les matins. Une enclume, un ours. Tu le réveilles dans la chambre de l'hôtel quand tu vas en Umrah avec lui. Ah non, réveille-toi. Il dit, vas-y. Tu pars à la mosquée, tu reviens, il a encore la bulle là, tu vois, la bulle. Arrête, voilà, il y a toujours le réfectoire vers 10h du matin qui ouvre à l'hôtel, lieu de rendez-vous des pèlerins, pendant qu'ils vadent avec leur plateau bien chargé. Et là, Foulan, il arrive, avec un œil ouvert et l'autre difficilement ouvert. Tiens, lui, laisse tomber, lui, qu'il dort. Et là, il le prend mal et puis il fait demi-tour, il retourne dans sa chambre. Oui, mes frères, tout ça pour dire que c'est des exemples parmi tant d'autres, qu'on a tous des défauts. Et on n'aime pas que les gens les mentionnent, on n'aime pas que les gens les pointent du doigt. Donc quand on dit satru awratil muslimin, ça fait référence donc aux parties du corps qu'on a évoquées, ainsi que les défauts des gens et leurs péchés. Leurs péchés. Et ça, on en reparlera après avec le hadith, Inch'Allah ta'ala. Il a dit satru awratil muslimin. Donc c'est une obligation de cacher les défauts des musulmans, les défauts physiques, les défauts dans leur comportement, ou bien les parties du corps qui doivent être couvertes. Il a dit et l'interdiction de les propager, de les divulguer, d'en parler aux autres. Ça aussi on en reparlera après. Et il a dit li ghayri darura, avec l'absence de nécessité. Bon, je traduis darura par nécessité, mais en vrai c'est pas une bonne traduction. Le mot darura, c'est un mot technique en arabe qui n'a pas d'équivalent en français, à ma connaissance. Parce que des fois on se précipite en disant que la langue française n'a pas d'équivalent, mais c'est parce que nous ne la connaissons pas entièrement. Mais dans tous les cas, il apparaît, wallahu a'lam, que ce mot n'a pas d'équivalent en français. Ad-darura, c'est un terme qui vise un mal qui t'arrivera si tu fais ce qu'Allah te demande de faire. Si tu fais ce qu'Allah te demande de faire, il va t'arriver un mal. Donc là, un exemple très simple. Allah t'a interdit de manger du porc. D'accord? Toi, tu es dans le désert. Tu n'as pas une date dans la poche pour survivre à la faim. Et là, tu sens que tu es vraiment sur le point de mourir de faim et tu tombes avec un phacochère. C'est dur de trouver un porc dans le désert. Je ne sais pas si vous savez, mais les phacochères, ça court très vite. Donc j'espère pour toi que ce phacochère que tu vas trouver, il est mort. Parce que s'il est vivant, oublie, tu ne l'attraperas jamais. Bref, tu tombes donc sur un cadavre de phacochère. Pour ceux qui n'ont pas regardé le Roi Lion, qui ne connaissent pas les phacochères, dans le Roi Lion, il s'appelle Pumba, je crois. Hein? Voilà, c'est bon, tu as une image, voilà. Donc c'est une sorte de cochon sauvage avec des défenses, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un cousin du cochon. Il y en a des petits malins qui viennent te dire, attention, Allah il a interdit que le porc dans le Coran. Et nous on en connaît dans nos bleds, ils mangent du sanglier. Tu dis, c'est pas du porc. Mais c'est pareil. C'est la même famille. C'est le même hukm. On a le qaïda dans notre religion qui dit, الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متفرقين. Notre législation ne va pas réunir deux choses différentes et ne va pas séparer deux choses similaires. C'est la même chose. Ça a donc le même jugement. Taïb. Donc tu tombes sur un cadavre de phacochère. Soit tu respectes l'ordre d'Allah et tu ne le manges pas et tu meurs de faim. Soit tu ne le respectes pas, tu manges et tu survis. C'est ça la darura. La darura, c'est quand tu es face à une situation où respecter l'ordre d'Allah va créer un mal. Et tu reconnais dans le mot darura, darar. Et ad-darar, c'est le mal, la nuisance, quelque chose de nocif. Donc à ce moment-là, ad-darura tubihu al-mahdhur. Ou ad-darurat tubihu al-mahdhurat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette situation d'extrême urgence va lever l'interdiction. Et ce ne sera plus interdit pour toi de manger ce cadavre de phacochère, ça deviendra même obligatoire. Pourquoi ça devient obligatoire? Parce qu'Allah t'a ordonné de survivre. Et il t'a interdit
de te tuer. Allah a dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous tuez pas. Donc si il m'interdit de me tuer, il m'ordonne de survivre. Et si le seul moyen pour survivre est d'avoir recours à cette viande qui, à la base, m'est illicite, il devient obligatoire, à ce moment-là, de la consommer. Et bien sûr, c'est pas je mets un croc dedans, pas mal le vin kosher en vrai. Puis après, je le finis. Alors que juste en manger un peu aurait suffi à me préserver de la mort de faim. Là, consommer de cette viande illicite me sera permise à hauteur du besoin. Dès lors que je peux estimer que je suis sauvé d'une mort de faim, alors son jugement initial reprend sa place, ça redevient intègre. Donc il a dit, on revient à la parole de l'auteur ici, li ghayri darura, sans qu'il n'y ait de darura. Ça veut dire quoi? Que s'il y a une darura, eh bien j'ai le droit de dévoiler les défauts des musulmans. S'il y a une darura, j'ai le droit de les diffuser, de les propager. Et on verra après, Inch'Allah, de quelle darura il s'agit, quels sont ces darurats qui vont lever l'interdiction de propager les défauts des musulmans et qui vont lever l'obligation de cacher leurs péchés et leurs défauts. فالمصنف رحمه الله تعالى على عادته ذكر أولا تحت عنوان الباب آية أو آيات تدور حول المعنى المذكور. واقتصر رحمه الله تعالى هنا على ذكر آية واحدة، لكنها تحمل من الآيات والعبر ما يعجز عن جمعه الكتب والأوراق الكثيرة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية جاءت في سياق آيات نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رماها المنافقون بالفاحشة، فأنزل الله عز وجل جملة من الآيات فيها أحكام مهمة للغاية للمسلمين حتى لا يتكرر مثل ذلك بينهم بعد ذلك. والقصة مشهورة معروفة معلومة ذكرها أهل الحديث في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عادته كلما أراد سفرا يقرع بين نسائه فيأخذ معه واحدة أو اثنتين على حسب حاجته وطول مدة السفر. وذات مرة كان قافلا من سفر ونزل منزلا لأجل الراحة والنوم هو وأصحابه رضي الله عنهم، فناموا ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالرحيل، وكانت عائشة رضي الله عنها معه. لما استيقظت خرجت من هودجها وابتعدت شيئا ما لأجل قضاء حاجتها، وكانت عندها خفيفة اللحم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرحيل جاء أصحابه لحمل هودج عائشة رضي الله عنها ولم يحسوا بفقدانها، فحملوا الهودج على مطيتها وذهبوا بها. فلما رجعت عائشة رضي الله عنها ورأت أن القافلة قد رحلت جلست على الأرض وبقيت تنتظر. وكان من ضمن الصحابة رضي الله عنهم رجل يقال له صفوان بن الجهم رضي الله عنه، وكان معروفا بالنوم الثقيل، فكان يبقى في مؤخر القافلة، فإذا استيقظ القوم وراحوا
وكان آخرهم استيقاظا مر على مكان النزول وجعل يتفقد أغراض الناس لعل أحدهم نسي شيئا من أمتعته. فلما مر على مكانهم وجد عائشة رضي الله عنها قد غلبتها عيناها فنامت، فدنا منها لأنه لم يعرفها من بعيد، فلما تقرب منها عرفها من قريب، فاسترجع لأجل إيقاظها ولعلمه أن ذلك سيكون سببا لمشاكل كثيرة، ولم تخطئ فراسته، فقال إن لله وإنا إليه راجعون، فانتبهت وتغطت بخمارها، ثم أدنى منها بعيره فركبته وقد قادها إلى المدينة من غير أن ينبس ببنت شفة. فلما رأى المنافقون قدوم صفوان ومعه عائشة رضي الله عنها فرحوا أيما فرح، وهم الذين أنشأوا تلك الفرية العظيمة وجعلوا يذيعونها هنا وهناك حتى انتشرت في المدينة. L'auteur rahimahullah ta'ala a son habitude, lorsqu'il entame un nouveau chapitre, va en premier évoquer des versets coraniques qui vont tourner autour du sens évoqué dans le titre. Donc soit un, soit des, ça dépend le sujet. Ici en l'occurrence, il n'en cite qu'un seul. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a qu'un seul que on ne va pas en dire grand chose. Bien au contraire. C'est la grandeur du Coran. C'est comment peu de mots peuvent porter et tellement de sens qu'il est difficile pour des livres pleins de pages de tous les contenir. Alors, ce verset se trouve dans Souratul Nur. Et ce verset est l'un des versets qui a été révélé suite à un événement qui est arrivé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, concernant la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Et comment elle a été victime d'une accusation à tort la concernant. Et ce verset est donc dans une série de versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous donne une série de leçons et une série de jugements et de règles à appliquer pour ne plus que ce genre de choses se reproduisent par la suite. Et Aïcha radiyallahu anha, on va essayer de raconter l'histoire brièvement, en résumé. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il voyageait, a emmené avec lui une de ses épouses. Et pour ne pas faire preuve d'injustice ou de favoritisme vis-à-vis de l'une d'entre elles, il ne la choisissait pas, mais il les laissait tirer à la courte paille. Donc celle qui tirait la paille qu'il fallait, c'est elle qui partait en voyage. Il arrivait au prophète alayhi salatu wassalam, dans certains voyages, de prendre plusieurs épouses. C'était en général en rapport avec la durée du voyage. Rien que là, il y a tellement de choses à dire, mais je vais me retenir. Bref. Et وَاللَّبِيبُ بِالْإِشَارَةِ يَفْهَمُ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُمْ لِبَّاءً. Et donc, il emmène Aïcha radiyallahu anha avec lui dans ce voyage-là. Puis, à leur retour à Médine, sur le chemin, la nuit tombée, il s'arrête pour se reposer. Lui et les compagnons qui l'accompagnent. Radiyallahu anhum. Et Aïcha radiyallahu anha et le reste des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les installait dans ce qu'on appelle un hawdaj. Un hawdaj, c'est une sorte de compartiment fermé à l'image d'un œuf, un petit peu comme les téléphériques ou périphériques qu'on trouve en montagne, que l'on installe sur le dromadaire, afin qu'elles puissent voyager confortablement à l'abri des regards, car elles sont enfermées dedans. Et Aïcha radiyallahu anha, elle est jeune, et elle est légère. Et quand ils se sont arrêtés la nuit pour se reposer, tout le monde a dormi. Un peu avant, ou plutôt après la prière de l'Fajr, avant la prière de l'Fajr, pardon, ils se sont réveillés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de se préparer pour partir. Et Aïcha radiyallahu anha, elle se réveille, et elle a donc besoin d'aller aux commodités, et elle sort de son compartiment, et s'éloigne
pour pouvoir faire ses besoins. Pendant ce temps, les compagnons radiyallahu anhum se préparent, prient, et là le prophète alayhi salatu wassalam leur demande de commencer à partir. Donc les compagnons responsables du compartiment d'Aïcha radiyallahu anha viennent le porter et ne voient pas de différence, de par son poids très léger, entre le poids du compartiment avec elle dedans ou sans elle. Donc en gros, ils ne remarquent pas qu'elle n'est plus là. Ils portent le compartiment, le posent sur la monture de Aïcha radiyallahu anha, puis la caravane part. Et Aïcha n'est pas revenue encore, radiyallahu anha. Après qu'elle soit revenue, eh bien, elle voit que la caravane est partie. Et Aïcha radiyallahu anha, malgré son jeune âge, elle est intelligente. Il y a des gens, des fois, quand ils se perdent comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Mais en partant, si tu ne connais pas le chemin, tu vas te perdre encore plus. Non seulement tu vas te perdre encore plus, mais tu vas rendre ta recherche encore plus difficile. Donc le réflexe à avoir, c'est de ne pas bouger, reste sur place. Parce que le premier réflexe que les gens vont avoir en se rendant compte de ton absence, c'est de revenir à l'endroit où ils t'ont perdu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assoit par terre. Et elle sait que quand ils se rendront compte qu'elle n'est pas là, ils viendront la chercher. Mais ça prend un certain temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'endort. Radiyallahu anha. Et dans le groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum qui l'accompagnaient pour ce voyage, il y avait un homme qu'on appelle Safwan ibn al-Jahm. Cet homme-là était connu pour avoir un sommeil lourd. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours fasciné. C'est comment, nous aujourd'hui, on considérait avoir un sommeil lourd comme un défaut. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec celui qui ne veut pas se réveiller pour le fajr. D'ailleurs, Safwan radiyallahu anhu, sa femme s'est plainte de lui, de son sommeil. Elle disait, il ne se réveille pas pour le fajr. Il prie que quand le soleil s'est levé. Toi et moi, on dirait, c'est qui lui? Astaghfirullah, il n'est pas bien lui. En fait, il le fait venir. Il lui dit, est-ce que ce que ta femme a dit, c'est vrai? Il dit, c'est vrai. Nous, on est connus, on vient d'une tribu, d'une famille, quand on dort, on dort. Un sommeil de plomb. Il n'y a rien qui peut nous réveiller. Et on en connaît tous des comme ça. Je suis sûr qu'il y en a dans la pièce. Et des fois, tu vois, nous, alhamdoulilah, on va à la mosquée, on entend les discours, on entend parler de l'importance de la prière de l'Fajr. Et de la gravité du péché de celui qui ne se réveille pas pour la prière de l'Fajr. Et tu vois, il y a des gens qui le vivent très mal. Parce que naturellement, c'est des gens qui ont un sommeil très lourd, et ils veulent se réveiller, mais Allah, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et ils font toutes les causes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne marche pas. C'est au-delà de tes capacités, tu es excusé. Et quand Safwan il a dit au prophète qu'il n'arrivait pas à se réveiller, que c'était plus fort que lui, c'était impossible à changer, tu as dit quoi? Eh bien, prie quand tu te réveilles. Dans notre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de négligence dans le sommeil. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha la kafarata laha ba'da dhalik. Quiconque dort pendant le temps d'une prière ou l'oublie, eh bien qu'il l'accomplit quand il se réveille ou quand il s'en souvient. Il n'y aura pas d'autre expiation pour la prière que cela. Al-Maqsoud, bien sûr, et j'entends peut-être certains qui vont dire, oh tranquille, on va jouer toute la nuit à la PlayStation, on va dormir à 4 heures du matin, et subh, rahimahullah. Hein? Non. Là, il y a une différence entre quelqu'un qui a un sommeil de plomb, même s'il dort 20 heures, et qui se réveille, qui va se coucher tôt, etc., et quelqu'un qui a un sommeil normal, et qui ne va pas faire les causes, et c'est à lui qu'on fait référence dans les hadiths qui nous parlent des châtiments qui attendent celui qui laisse la prière de subh passer parce qu'il dort. Faire attention à ces choses-là, mes frères. Bref, et ce que je vous disais, ça me fascine parce que ce qui pourrait être considéré comme un défaut, il a été exploité dans l'intérêt des musulmans. C'est-à-dire, comme ils savent que Safwan est quelqu'un qui a le sommeil lourd, ils se disent, bah tiens, ça tombe bien, toi, tu vas rester en queue de caravane, derrière tout le monde. Et quand on va se réveiller et qu'on va partir, bah toi, quand tu seras réveillé par la suite, tu passeras par là où on s'est arrêté, jette un coup d'œil au cas où quelqu'un il aurait oublié quelque chose ou perdu quelque chose. Et tu nous le ramènes après. C'était donc la mission de Safwan radiyallahu anhu. Et ça, mes frères, ça nous renvoie au hadith comme quoi le musulman, il y a toujours du bien en lui. Même tu dors,
eh ben, on va trouver un moyen d'exploiter du bien dans ce problème-là. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Safwan radiyallahu anhu. Il n'y a personne d'inutile. Personne. Tous ici présents, mes frères, d'une façon ou d'une autre, peut-être même avec un de nos défauts, on peut être utile à notre communauté. Et on connaît ce hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Il dit alayhi salatu wa salam, Allah secourt cette religion avec un homme pervers. Comment c'est possible ça? En gros, cet homme il est pervers de par les actions qu'il accomplit, les mauvaises actions qu'il accomplit, mais il est possible qu'il accomplisse une action au milieu de sa perversité qui va être la cause du secours pour les musulmans. C'est pour ça, mes frères, il ne faut jamais dénigrer ou mépriser quelqu'un de façon absolue, quand bien même il serait dans le péché. Les savants ils nous disent, ils déduisent de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, wa sharru laysa ilayk. Le mal ne provient pas de toi. Et ils nous disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne crée pas le mal pour le mal. Et donc ils nous déduisent de cela qu'il n'existe pas une créature qui est à 100% mauvaise. Parce que ça reviendrait à dire qu'Allah a créé du mal mahad, absolu. Et donc quand tu sais ça, eh bien même si tu vois des gens malfaisants autour de toi, il y a du khayr en eux. Tout à l'heure, je bouquinais, je suis tombé sur une parole qui m'a beaucoup plu. Elle est attribuée à Abu Idris al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Abu Idris al-Khawlani rahimahullah ta'ala, il disait, en parlant de cette justement, en parlant du fait de cacher les péchés des gens, comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah ta'ala la yasturu ala al-abdi ma kana fihi mithqalu habbatin min khayr. Il disait Allah tabaraka wa ta'ala, il cache les défauts ou les péchés de son esclave tant qu'il y a en lui le poids d'un grain de bien. Tant qu'il y a en lui le poids d'un grain de bien. Et c'est des choses qu'on voit. Des gens qui sont connus pour faire du mal et pourtant, subhanallah, hein, leur vie, elle passe et on n'entend pas parler d'eux. Même carrément à la fin, tu le vois, il est à la mosquée quand tu es en train de faire la prière. Al-Maqsoud, je me suis éloigné, excusez-moi, on revient dans l'histoire de Aïcha radiyallahu anha. Safwan, il arrive comme ça, et puis il voit une silhouette allongée par terre. Donc d'où il est, il ne voit pas de qui il s'agit, il approche, et là il reconnaît Aïcha radiyallahu anha. Comment est-ce qu'il la reconnaît, Rida? D'accord, mais encore. Philippe, à ton avis? Comment? C'est vrai, mais encore. Ayman, à ton avis? Non? Rida, number 2. Voilà, barakallah, c'est exactement ça. Il l'avait vu avant qu'Allah ne révèle l'obligation du hijab. C'est comme ça qu'il l'a reconnu. Est-ce que vous dites c'est vrai? Comme elle ne s'est pas couverte en dormant, ou du moins s'est découverte en dormant, oui. Mais le fait est qu'il savait de qui il s'agissait. Pourquoi? Parce qu'il l'avait vu avant qu'Allah ne rende le voile obligatoire. Et là, quand il la reconnaît, subhanallah, son intuition lui fait comprendre que ce qui se passe là va être la cause d'un grand mal. Ou la cause de problème, pas d'un grand mal. Car Allah dit dans le verset, La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, au contraire, c'est un bien pour vous. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et certes nous revenons vers lui. Ce qu'on dit face à Camille, à quoi? Une musiba, c'est une catastrophe. Et là, Aïcha radiyallahu anha, elle attend ça, elle se réveille. Et son premier réflexe, elle se couvre. Elle met son khimar sur elle et elle se couvre. Regarde, subhanallah. Elle est toute seule. Elle entend la voix d'un homme, automatiquement, elle se couvre. Pas qu'on la voit. Radiyallahu anha wa ardaha. On pourrait dire, elle dort, parce qu'il y en a, ils vont se réveiller comme ça, ils vont dire, je suis qui, je suis avec qui, je suis où, quel jour on est. Il n'y a pas, son cerveau, il vient de se réveiller, il vient de s'allumer, parce qu'elle se réveille. La première fonction que l'ordinateur de son cerveau a appliquée, le voile.
le hijab. Ce hijab qu'aujourd'hui on essaie de nous faire croire que ce n'est pas une obligation, ou bien que c'est une innovation, ou bien qu'il n'a pas de mention dans la parole de celui qui a fait la révélation. Quelle hérésie et quelle gravité que des propos pareils qui ne font que confirmer de ceux qui en sont à l'origine de notre communauté leur exclusion. Al-Muhim, elle se couvre. Et là, Safwan radiyallahu anhu, il est avec sa monture, il approche, il la fait s'asseoir à côté d'Aïcha pour qu'elle puisse monter dessus, sans dire le moindre mot. Aïcha monte, radiyallahu anha, puis lui il monte pas sur la monture bien sûr, il avance devant en tenant les rênes de la monture jusqu'à arriver à Médine. On ne va pas laisser la femme du prophète toute seule au milieu de nulle part. C'est obligé. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Toi, tu roules dans la rue. Il y a du monde partout. Des bus, des taxis, des voitures. Tu vois une femme arrêtée à un arrêt de bus. Tu t'arrêtes, tu dis, je peux vous déposer quelque part? Non. Mais je vous aide. Pas permis. Maintenant, demain, tu es dans l'autoroute. La nuit, il pleut. Tu roules. Puis tu vois une silhouette à l'horizon. Une femme toute seule dans l'autoroute. Tu la laisses? Tu la laisses pas. Vaut mieux que tu t'arrêtes, tu la prennes, tu la ramènes à l'hôpital ou au commissariat le plus proche, que la laisser là-bas. Et ça, encore une fois, c'est le genre de réflexion qu'on ne va pas avoir. Ça t'est jamais arrivé, Zahma, tu roules, tu vois une voiture arrêtée avec les warnings, tu vois une femme en hijab en train d'attendre à l'extérieur. Ça nous est déjà arrivé. Puis des fois, une fausse pudeur, elle nous dit, ça se fait pas, je ne vais pas m'arrêter de lui demander. Ça se trouve, elle est dans le besoin. Et ça se trouve, quelqu'un d'autre, il va le faire. Et ce quelqu'un, c'est pas un musulman. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut-être qui lui fera du mal. Tu l'aurais aimé, toi, pour ta femme. Ça arrive. Moi, tu pars en voyage demain. Tu vas au bled pour une affaire pressante. Tu laisses ta femme et tes enfants en France. Ta femme, elle a une voiture, elle a le permis, elle conduit. Puis, il lui arrive une galère de ce genre-là. Elle t'appelle, toi, t'es au bled. Elle dit, je suis coincé sur la A80. Bon, je sais pas, la 86, ça va, c'est une route qui est pas mal chargée. Je crois qu'elle a jamais été déchargée de sa vie, celle-là, depuis qu'elle existe, je crois. Mais une autoroute quelconque où il n'y a pas beaucoup de passages. Je suis en panne, qu'est-ce que je fais? Toi, tu vas faire quoi? Tu vas appeler les gens que tu connais. Tu vas appeler ton frère. Ou bien un ami à toi. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai ma femme, elle est en galère. Est-ce que tu peux aller l'aider? Bien sûr. Moi, je préfère un musulman, il va l'aider qu'un étranger. Un musulman de confiance. C'est des darourat, mes frères. Et j'ai l'impression que nous, subhanallah, on a trop exclu le principe de darourat. Il y en a qui l'ont appliqué à toutes les sauces, et il y en a qui l'ont totalement exclu. Et là, ça nous représente bien toujours un ifrat ou un tafrit. Toujours de l'extrémisme ou du laxisme. Et très rarement du juste milieu. Donc encore une fois, quand je veux dire ce genre de circonstances-là, c'est pas maftou' ala masra'i al-bab. C'est pas ouvrir les portes complètement. Pas en train de dire pour rien, ma femme elle veut la Carrefour, je peux l'accompagner. Non, calme-toi. D'accord, elle n'a pas besoin de la Carrefour, elle reste à la maison. Tu peux appeler Drive. Ou bien, oh, il y a un milliard de trucs à faire, on est d'accord. Même là, l'exemple de comment ça s'appelle, de la voiture qui tombe en panne. Il y a des solutions, il y a des alternatives. C'est un exemple que je donne. C'est pas un hukm à appliquer à la lettre. Bref, Safwan radiyallahu anhu, il emmène Aïcha radiyallahu anha à Médine. Et là, en arrivant à Médine, les gens reconnaissent le compartiment de Aïcha radiyallahu anha. Ils reconnaissent Aïcha radiyallahu anha sur le dromadaire de Safwan. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? D'où ils viennent? Pourquoi ils sont... qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, les hypocrites, ils se sont frottés les mains. Ils ont sauté de joie. Parce qu'ils ont trouvé un moyen, selon eux, de salir l'intimité du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont inventé cette rumeur, comme quoi Aïcha et Safwan auraient fait ce qu'ils auraient fait. Et après, cette rumeur-là, elle s'est propagée à Médine. Et subhanallah, Aïcha radiyallahu anha, quand elle est rentrée à Médine, Allah il a voulu qu'elle tombe malade. Et elle est restée chez elle, malade, plusieurs jours consécutifs. C'est-à-dire que le temps qu'il a fallu à la nouvelle pour se répandre dans la ville de Médine,
correspondait à peu près au temps qu'elle est restée malade à la maison sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Je sais pas. Par contre, elle a remarqué quelque chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, habituellement, quand il venait la voir, il lui parlait chaleureusement, prenait de ses nouvelles. Elle avait remarqué comme de la froideur de sa part. Quelque chose d'inhabituel. Au lieu de s'adresser à elle, s'adresser à sa famille. Et quand il demandait des nouvelles la concernant, il disait comment elle va. Il ne disait pas son nom. Elle a remarqué ça. Après qu'elle ne guérisse, elle est sortie en fin de journée. Et cette histoire, elle est longue. Et il y a plein de leçons dans cette histoire-là. Et si je ne me trompe pas, on l'avait lu dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques années de ça. Vous la retrouverez sur YouTube. Entre une vidéo d'un chien qui fait de la pizza et un gars qui t'explique les fautes d'orthographe dans le mot anticonstitutionnellement. Bref. Et donc on avait expliqué l'histoire et on l'avait bien développé. On avait évoqué plus ou moins les règles, beaucoup de règles qu'il y avait dedans. Et donc Aïcha radiallahu anha, en fin de journée, elle sort avec une autre femme à l'extérieur pour faire leurs besoins. On avait vu que les femmes attendaient la fin de la journée pour aller faire leurs besoins. Et donc pour cela, elles mangeaient peu pour ne pas avoir besoin de sortir en journée. En cas, j'ai envie de partir. Ala kulli hal. Et donc, la femme qui l'accompagne, c'est la mère du cousin d'Abou Bakr. Et elle glisse. Et en glissant, elle dit quoi? Taribat ou tariba mistah. C'est une expression pour dire en gros qu'il touche le sol de ses mains. En gros, qu'il s'appauvrisse. Mistah, c'est son fils. Et là, Aïcha radiallahu anha dit, pourquoi tu dis une chose pareille? La bi'sa ma qulti. Quelle mauvaise chose que tu viens de dire. Innahu badri. C'est un homme qui a assisté à la bataille de Badr. Voilà, cette histoire, en vrai, quand tu la décortiques phrase par phrase, chaque phrase, elle ne fait que te montrer les degrés que Aïcha radiallahu anha a en tant que femme et musulmane et épouse du prophète et pieuse. Et tu comprends pourquoi elle a mérité de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala des versets où l'innocente, même elle disait kuntu أدل أحقر من في عيني من أن ينزل الله في شأن آيات toute là. Elle ne se voyait pas suffisamment digne au point où Allah il révèle des versets du Coran pour l'innocenter. Elle pensait que ce serait le prophète qui dirait une chose, alayhi salatu wassalam. Mais elle ignore sa valeur. Mais Allah il l'ignore pas. Bref. Imagine-toi, subhanallah, c'est la mère de Mistah. Elle dit que Mistah soit appauvrisse. Elle dit, quelle mauvaise chose que tu viens de dire. Alors elle interdit le mal. Puis elle dit, c'est un homme qui a participé à la bataille de Badr. Elle parle du bien de cet homme-là. Et là, sa mère a dit, tu sais pas ce qu'il dit sur toi. Il dit quoi sur moi? Ah, t'es pas au courant? Ben non. Mais tout le monde en parle. Ah, Medine, mais de quoi il parle? Et là, elle lui dit, quand t'es rentré avec Safwan, il y a des gens qui ont commencé à dire telle et telle chose. Et là, Aïcha radiallahu anha, qui sort d'une convalescence, elle retombe malade. Mais pas pour les mêmes raisons cette fois. Bref, je vous résume tout ça. Et dans Surat An-Nur, on a 10 versets qui racontent cette histoire comme Allah Ta'ala le veut. En commençant avec le verset Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ceux qui sont venus avec la calomnie, l'ifk, usbatun minkum, sont un groupe de quelques personnes parmi vous. Et ce groupe-là, c'est des munafiqoun. Wa ala ra'sihim, wa shaykhuhum, wa kabiruhum, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Alayhi la'aynullah al-mutataliya yawm al-qiyamah. Et ce groupe de quelques personnes sont des hypocrites qui ont à leur tête le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sur lui, les malédictions d'Allah Ta'ala qui se suivent jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah dit La tahsabuhu sharran lakum. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Bal huwa khayrun lakum.
au contraire, c'est bien pour de tout ce que ça va en sortir comme bonne chose, comme règle et comme loi qui vont régir la vie des musulmans après cela. Pour chacun d'entre eux, la part du péché qu'il a accompli. والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. أليم عظيم. يسوا لي مشاهد القرآن. Regarde par terre. Kamil. Ah, regarde par terre lui aussi. Voilà, Alim. En général, généralement, la première impression, c'est souvent la bonne. Mais ce n'est pas une règle montarida. Bref. Et celui qui en est à la tête aura un châtiment douloureux. Puis après, Allah, il dit plusieurs choses. Jusqu'à arriver à ce verset. Jusqu'à arriver à ce verset où Allah Ta'ala dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين, ceux qui, certes ceux qui, c'est un pronom relatif au pluriel. اسم موصول الجمع. Les savants ont dit soit جمع أو عام يريد بها به خصوص أو خاص, soit c'est un terme général qui vise quelqu'un en particulier, Abdullah ibn Ubay. Soit c'est un عام يريد به جمع مخصوص. Soit c'est un terme général qui vise un groupe mais particulier, pas un groupe complet, c'est-à-dire les hypocrites. Ou soit c'est un terme qui indique la généralité et qui représente la généralité. يحمل على ظاهره. On prendra tel quel. Tous ceux qui correspondront aux caractéristiques évoquées dans le verset par la suite. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. Ceux qui aiment. تشيع شاع يشيع شيعة وشيعا وشيوعا أي الفشو والإظهار. Ceux qui aiment qu'une chose se propage, se répande. Qu'est-ce que c'est quoi cette chose-là? Al-Fahisha. Al-Fahisha, ça vient de l'fuhsh. Et al-fuhsh, c'est ma balagha al-ghaya. C'est quelque chose qui a atteint le maximum. Et quand on parle de fahisha, ils ont dit ma balagha al-ghayata fi al-qubh min qawlin wa fi'l. C'est ce qui a atteint le maximum dans la laideur et dans ce qui est mauvais, que ce soit des mots ou des actes. Ça, c'est ce mot-là qu'on emploie pour désigner ce qui a atteint le maximum dans la laideur comme parole et comme action. Et il y en a qui disent que yuradu bihi zina, qu'on vise à travers cela la fornication. Al-fahisha yani la fornication. Et c'est pas faux. Mais c'est un terme général qui inclut az-zina, comme elle peut inclure autre que az-zina. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha. Donc ceux qui aiment à ce que la turpitude, c'est comme ça qu'on traduit en français, se répande. Ils aiment cela. Ils en éprouvent du plaisir. Ils le veulent. Et ils participent. Imagine-toi, subhanallah, ce verset a été révélé à une époque où le seul moyen de propager la turpitude, c'est les ragots, c'est les paroles. C'est le seul moyen. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui, mes frères, billah alaykum? Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui quand les gens ils passent leur journée et leur nuit, ils sont friands de ce genre de choses. Ils en sont à la recherche. Tu es au courant, un tel il a trompé sa femme avec une telle. Les gens ils font des lives dans les réseaux sociaux à ce sujet-là. Sans penser au mal dont ils sont à l'origine. Il y a des gens qui ont divorcé à cause de ça. Il y a des gens qui sont tombés en dépression à cause de ça. Il y a des gens qui ont voulu se suicider à cause de ça. Il y a des gens qui ont arrêté leur pratique religieuse à cause de ça. Juste parce que toi, tu avais quelque chose contre quelqu'un et tu as appris un ragot, une rumeur le concernant. Ah, de toute façon, lui, il a fait ci, il a fait ça. Et comme il y a des diables chez les démons
qui squattent dans les limites du ciel à attendre, d'entendre les informations qui circulent entre les anges pour en voler une et partir avec, comme Allah il dit dans le Coran, ceux qui volent ce qu'ils entendent. Et donc, on a la même chose chez les humains. Il est là, il est chez lui, il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a rien chez lui. Au lieu de remercier Allah d'avoir fait que sa maison elle soit vide de choses mauvaises, il s'ennuie et il va les chercher sur Internet. Pour ceux qui ont connu Internet dans ses débuts, il n'y avait pas grand-chose pour se faire les dents. Aujourd'hui, c'est une mine d'or pour ce genre de gens. C'est-à-dire des gens qui vont aller faire un tour sur Twitter, X, excusez-moi, je suis de la première génération. Ils vont faire un tour sur Instagram, ils vont faire un tour sur TikTok, ils vont faire un tour sur... On ne va pas tous les faire. Et à la recherche d'informations croustillantes. Parce que qui dit information croustillante dit public potentiellement grand. Qui dit public potentiellement grand dit rémunération à la clé. Ça marche comme ça aujourd'hui. Donc il lâche un live, il dit aujourd'hui à 9h je vais dévoiler des informations confidentielles concernant telle personne. Et là les gens qui sont abonnés à son compte, ils disent ah il va envoyer du lourd. Alors qu'est-ce qu'ils font? Partager. Et c'est comme ça que tout le monde est au courant. Et le soir à 21h, à l'heure H, le jour J, il y a 3000, 4000 personnes qui attendent. Comment ça se fait? Après, vous allez me dire, oui, bah écoute, c'est la société dans laquelle on vit, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. Ouais, moi, si des koufars ils font ça, je m'en fiche, moi. C'est des koufars. Mais là, ce que je vous raconte, c'est des gens qui disent la ilaha illallah. C'est des gens qui disent non croient en Allah et en son messager. Comment votre comportement peut-il autant être aux antipodes de ce que vous êtes censé suivre, pardon. C'est une monseba, mes frères. Wallah, ce qu'on vit, c'est une monseba. C'est pas possible normalement qu'un musulman ou une musulmane, doué de raison, il puisse aimer ces choses-là. Après, on a toujours des frères ou des sœurs qui nous disent « Moi, je les ai, les réseaux, mais c'est pas pour ça. C'est pour les rappels. » Ouais, c'est ça. Après, je ne mets pas ta parole en doute. Je te crois. J'imagine que à la base, tu as ces réseaux pour les rappels. Walakin, celui qui veut traverser un marécage sans se salir, il vit dans l'illusion. Ça va tous entendu parler du hadith dans lequel le prophète il parle à l'exception de l'antéchrist. Lorsque l'un d'entre vous entendra parler de l'antéchrist, il sera sorti, il sera là, qu'il s'en éloigne. Qu'ils ne disent pas, je vais aller voir. On est d'accord que c'est le genre d'information qui nous a tous toujours intrigués. L'antéchrist. Alors c'est à la lumière, je fais les frères. En plus c'est Halloween ce soir. En venant, j'ai vu des gens avec des chapeaux sorciers, ils ont acheté leur costume sur Temu. Ils ne savent pas que dans le coin, ils ne vont pas ramasser grand-chose. Bon bref, on baisse la lumière, les frères, on va parler de l'antéchrist. Allez, là, il y aura une ambiance. Là. Je sais que les jeunes, surtout, ils aiment bien les ambiances antéchrist, fin du monde et tout ça. Mais, donc on en parle de l'antéchrist. Tout le monde est curieux. Tout le monde l'imagine. Il y a même des gens, ils ont fait des vidéos avec des têtes, avec des bonhommes, avec l'IA et tout ça. Tout le monde est intrigué par ce sujet. Alors imagine demain, BFM, mesdames et messieurs, bonsoir, un individu de type indéterminé est apparu, etc. Oh, ça y est, il est là. Bon, en supposant qu'il sortira et qu'on est encore BFM, qu'Allah efface qu'il n'y ait plus les BFM maintenant. Et donc, là, t'es comme ça, tu dis, oh, ça y est, il est là, ça y est. Là, normalement, on devrait avoir peur. On devrait tous attraper un mushaf et lire une Kahf non-stop 24 heures sur 24. Normalement. Et là, ils vont se dire, c'est bon.
on a la foi, on comprend. Pourquoi tu nous as dit comment il était l'antéchrist? Donc si on va le voir, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais on va juste le voir. Là, ils vont faire ça. Et c'est ce qu'il a dit, il va dire après, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, il va aller le voir, en pensant qu'il est croyant, il ne sortira de chez lui qu'en ayant cru en lui. Tellement il va le couler sous les ambiguïtés, sous les shubuhat, pardon. Eh bien, ce hadith, mes frères, même s'il parle de l'antéchrist, on en déduit une règle générale pour toutes ces choses-là. Ne mets pas ton nez dans ces trucs-là. Même si c'est de la curiosité. Non, mais moi, je sais. J'écoute pas. C'est juste pour voir ce qu'ils disent. Ah, mon frère va regarder des documentaires sur les chenilles en Amazonie. Ou sur les phacochères. Tout à l'heure. Et qu'on gravite, mais vraiment. Bref, tout ça pour dire, mes frères, qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire dans le halal sans craindre de faire un péché. Pourquoi mettre son nez dans ces trucs-là? Quelqu'un il m'a dit, c'est quoi ton snap? C'est mon snap. Bon, après, je ne suis pas non plus sorti d'une grotte hier quand même. Je sais c'est quoi snap? Mais j'ai jamais téléchargé mon snap de ma vie. Jamais. J'ai une tête à avoir un snap, franchement. Et c'est quoi ça snap? Il me dit, ouais, c'est pour communiquer. Je suis bon, moi, avant, me demander le numéro de téléphone avant. Serais-je aussi vieux que ça? Et Al-Muhim, pourquoi avoir Snap, franchement? Qu'est-ce que Snap, ça vous apporte de plus qu'un WhatsApp ou qu'un numéro de téléphone basique? Tu me dis, oui, on peut faire des stories. Ah, il est là le problème. Le mot story, là. Quelle story? Qu'est-ce que tu mets dans les stories? Qu'est-ce qu'on voit dans les stories? Qu'est-ce qu'on voit? TikTok. Personne d'entre nous devrait avoir ça dans son téléphone. Quand tu sais qu'il y a des pays où c'est interdit dans le pays pour les enfants, ces trucs-là. Et il y a des musulmans, ils viennent à la mosquée sur TikTok. Vendredi, des fois, je traverse les rangs pour aller faire la khutbah. J'en vois plein, et encore, c'est juste dans une ligne. Hein. Pendant qu'ils attendent mon arrivée, en train de scroller sur TikTok à la mosquée. Ils cherchent un rappel. Il a vu deux dos et 36 cuisses avant de tomber sur un rappel. C'est pas des cuisses de poulet ni des cuisses de grenouille qu'il a vu. Hein. À la mosquée, il regarde ça. T'as pas honte. Il y en a même, ils font ça pendant la khutbah, mes frères. Pendant la khutbah. Tu vois. Après, tu me dis, mais c'est pour les rappels. Non. Les rappels, alhamdoulilah, t'en trouveras plein ailleurs. Sans avoir peur de regarder des choses qui vont détruire ta foi. Bref, je vous disais donc, ces gens qui en sont friands, qui trouvent ça croustillant, et quand ils tombent sur un scoop, copier-coller, partager, et c'est parti dans tout ce qu'il a comme contact, dans tous ses réseaux. Et c'est parti. Et c'est grave, mes frères. Parce qu'Allah dit, لهم عذاب أليم في الدنيا الذين عفوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا dans ceux qui ont cru. Donc là c'est comme tout à l'heure. Soit c'est عام ورد به خاص, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, soit عام ورد به جمع مخصوص, c'est-à-dire une parole générale qui vise un groupe mais limité, Aïcha et Safwan. Ou bien, yuhmalu ala zahirihi. On le prend tel qu'il est. Alladhina amanu de façon générale, les croyants. De façon générale. Il dit, lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Ici, il y a un problème par rapport à la compréhension du verset. Je m'explique. Lahum adhabun alimun fi dunya. Ils auront un châtiment douloureux ici-bas. C'est quoi le châtiment douloureux ici-bas? L'application de la peine, de la sentence, qui consiste à les fouetter 80 fois. 80 fois. Bismillah. Il dit, fi dunya wal akhirah. Il est là l'ishkal. Il est là le problème. C'est parce qu'il dit, ils auront un châtiment douloureux ici-bas, donc l'application de la peine
corporelle qui consiste à les fouetter 80 fois, ici-bas et dans l'au-delà. Mais il y a un problème. C'est que l'un des intérêts de ces peines, c'est d'expier le péché de celui qui l'a subi. Et Allah ne va pas te punir deux fois pour la même chose. Donc, comment tu expliques, toi, qu'Allah il a dit qu'ils auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà, si leur châtiment douloureux ici-bas, c'est l'application de la peine? Et là, les savants ont donné plusieurs réponses. La première, c'est qu'il fait référence ici, et ça c'est Tabari qui dit ça, rahimahullah ta'ala, il a al-Musir alladhi la yatoub, hatta yamout kadhalik. Il fait référence au Musir. Al-Musir, man huwa, c'est celui qui récidive dans le péché. Même s'il s'est fait punir, il continue. Et il continue. Et il continue sans se repentir. C'est quand on dit que l'application de la peine est une expiation pour le péché accompli, mais à condition qu'il n'ait pas l'intention de recommencer. Si il sait qu'au 80e coup de fouet, il va recommencer, lui, il a son péché, il l'a toujours sur les épaules. Et s'il meurt sans se repentir, alors il sera puni dans l'au-delà aussi, si Allah le veut. La deuxième réponse apportée par les ulama, c'est qu'il s'agit ici des hypocrites. Mais les vrais hypocrites, ceux qui cachent la mécréance et qui montrent l'islam. Eux, même s'ils se font fouetter, c'est des koufars, même si, en apparence, ils se font passer pour des musulmans, donc ils seront punis ici-bas et dans l'au-delà. Cependant, cette parole-là, même si elle est correcte, elle ne correspond pas au verset. Pourquoi? Parce que seules 3 personnes ont été punies dans l'histoire de Aïcha radiyallahu anha. Ces 3 personnes-là ne sont pas des hypocrites. Mistah ibn Uthatha, le cousin de Abu Bakr radiyallahu anhu, Hassan ibn Thabit et Hamna bint Jahsh. Ce sont les seuls qui ont été fouettés à cause de cette histoire-là parce qu'ils ont propagé la rumeur. Et aucun d'entre eux n'est un hypocrite. Tout à l'heure, on a dit que celui qui est l'instigateur de cette histoire, c'est qui, Badis? Ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. D'ailleurs, quand on avait raconté l'histoire, il y a longtemps de ça, on avait expliqué que Saloul, c'était sa mère, ou sa grand-mère. On a expliqué pourquoi. Bon, c'était encore une fois une histoire. Mais dans tous les cas, lui, c'est lui qui est à l'origine de la rumeur, de la calomnie. Il n'a pas été vu. Ni lui, ni les autres hypocrites qui l'ont suivi. Pourquoi? C'est pour ne pas justement qu'il soit purifié du péché ici-bas et pour qu'il soit puni dans l'au-delà. Al-Maqsoud, tout ça pour dire, mes chers frères, que ce verset, ça doit être un mode de vie pour les croyants et encore plus aujourd'hui, de s'éloigner au maximum de tout ce qui touche à l'honneur des musulmans. Et de faire en sorte que toutes les histoires qui se rapprochent de près ou de loin de la turpitude soient étouffées dans l'œuf. Mais malheureusement, l'ignorance des gens fait qu'aujourd'hui, ce genre d'histoire atteigne un succès sans pareil. Et c'est une catastrophe. Aucune règle n'est respectée là-dedans. Aucune. On balance des accusations dans les réseaux sans aucune preuve. Aucun témoignage. Et s'il y en a, c'est des inconnus. Ou des gens qui ne sont pas connus pour leur piété. Donc leur témoignage n'est pas accepté. Des accusations gravissimes. Vous savez, si quelqu'un accuse une personne de fornication et qui ne respecte pas les conditions, ne serait-ce que ramener avec lui 3 autres témoins qui ont vu la pénétration dans l'acte, c'est eux qui sont punis. C'est eux qui sont punis. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. C'est normal. Ah, il est sorti avec une telle. Ah, il a trompé avec une telle. Ah, ils ont fait zina. Ah. Et après, tu vas regarder, t'as vu, bon, c'était l'époque, hein. Je ne sais pas si c'est comme ça encore. T'as le tweet, et en bas, t'as
tu as RT, donc tu as le nombre de retweets. Des fois, c'est le jackpot. C'est comme dans les machines à sous, dans les casinos. Tu sais, quand tu tires la manivelle, là, et putain, tu as 3 cerises qui apparaissent. Tu dis, ouais, agis. Tu envoies un rappel d'un salaf, Qala, Foulan, 3 retweets. Je dis, Foulan, il s'est marié avec Foulana, puis il a divorcé après la nuit de noces. 3000 retweets. Mes frères, c'est révélateur d'une maladie horrible et terrible qui gangrène nos cœurs. À nous, les frères et les sœurs. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de voir ces choses-là. D'entendre ça dans le milieu des pratiquants. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Les musulmans 2.0. Les barbus et les voilés. Et tout ce briquet qu'ils ne cessent de nous faire porter. Et pour lesquels ils seront jugés. Mais en attendant, c'est une réalité pour beaucoup d'entre eux, malheureusement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, après, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Mais supposons, quelqu'un il ramène un grand panier, là, avec une poignée, et je dis, les frères, tout le monde met son téléphone dans le panier. Ahmed il se lève, il passe avec le panier, tout le monde met son téléphone dedans. Allez, c'est parti. Je commence avec le mien. Bon, alhamdoulilah, moi, j'ai pas de réseau, donc on va faire vite. Hein, par Telegram et WhatsApp, j'ai rien d'autre. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme application. Est-ce qu'il y a Insta? Il y a les dinosaures, comme lui, là. T'as Facebook, t'es obligé, non? On a tous, enfin, les anciens ont Facebook. Après, il y a eu WhatsApp. Après, il y a eu Instagram. Après, il y a eu... c'est quoi après Instagram? Snap? C'est quoi le plus vieux? C'est Snap ou c'est TikTok? Allez, Zahma, vous savez pas, Zahma. Snap. Après, il y a TikTok. Il y en a encore là. Il y a Twitch, il y a Discord, il y a je sais pas quoi encore. Un truc que je connais même pas. Et là, il y a les comptes auxquels tu es abonné. Et il y a les historiques. Est-ce qu'on jouerait le jeu? Est-ce qu'on jouerait le jeu? Mes frères, on ne fera jamais ça. Soyez tranquilles. Et il est interdit à quiconque parmi nous de penser du mal de son frère. Et de se dire, je suis obligé, là, il y en a un, il a un TikTok et des trucs de ouf, là. Je m'interdis de penser ça et je vous enjoins à en faire de même. Walakin, la présence de l'application, elle pose problème. Même si, supposons tu as l'application dans ton téléphone et je regarde et je vois Cheikh Foulen et je vois les rappels et je vois, Masha'Allah, il a la vidéo sur le facocheur qui court gravité, tout ça. C'est mon pote le facocheur aujourd'hui. Et après, sa présence, elle pose problème. Elle pose problème. Parce que tu te mets en danger en la gardant dans ton téléphone, cette application. Et en vrai, on n'en a pas besoin, mes frères, Wallah. On n'en a pas besoin de ces applications. Débarrassons-nous de ces trucs-là, Wallah. Wallah, ça fait plus de mal que de bien. Wallah, et que tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas assez fort pour repousser la tentation que elle arrivera devant toi. Et ne pense pas seulement à des corps dénudés de femmes, pour toi, qui serait une tentation. C'est pas la seule. Quand tu vas tomber sur quelqu'un qui va parler sur les musulmans, tu vas t'arrêter, tu vas écouter. Sans réprouver ni interdire. Bah t'es sharik fil ithm. T'es associé dans le péché toi aussi. Il t'aura fallu quelques secondes pour te prendre des péchés avec lui. Pourquoi? Ça suffit, mes frères. Voilà, et je pense que nous tous ici présents, et moi le premier, on a suffisamment de péchés sur les épaules pour avoir peur d'arriver devant Allah jour de la résurrection qui ne nous pardonne pas. Et je vous parle de nos péchés à nous, qu'on ne va pas avoir en mettant nos doigts dans ce genre de bouillie infâme. Qu'est-ce que moi, je vais arriver jour de la résurrection et je vais devoir rendre des comptes à des gens que j'ai jamais vus dans ma vie. Je vais devoir donner mes hasad à des gens que je connais pas. Imagine, t'es là en train de trembler, pas de vêtements ni de chaussures, incirconcis. T'as le paradis devant toi et l'enfer. La balance, tes actions, Allah Ta'ala et les anges. Tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce qu'on va m'emmener? Est-ce que je vais aller au paradis? Ou est-ce que je vais aller en enfer? Et là, tu vas voir tout à tu vas les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et tu vas tes péchés à côté. Et là, à ce moment-là où tu auras peur d'aller en enfer, il y a un homme ou une femme, il arrive. Il dit, Allah, j'ai des comptes à rendre avec lui. C'est qui toi? Je t'ai jamais vu de ma vie. Et Allah, c'est pas vrai, je connais pas.
Eh ben, si. Il y a quelqu'un qui a parlé sur moi sur, je sais pas moi, un live quelconque, qui t'a mis un pouce. Oui, là maintenant, ils envoient des cadeaux maintenant. Ils envoient des cadeaux. C'est fou, voilà. C'est fou ce système, comment il est horrible. Mais comment les gens ils l'ont avalé et ils l'ont assimilé. T'as envoyé un cadeau. Tu dis j'ai envoyé un cadeau. C'était quand ça? Supposons là en 2025, tu meurs en 2090. T'as 90 ans. Toi, t'as 90 ans, tu l'as oublié ce cadeau que t'as envoyé en 2025. Toi, t'es mort, on va dire, à 50 ans, tu t'es dit bon, c'est bon, j'ai 50 ans maintenant, j'arrête mes bêtises, je deviens un mec bien. Et tu fais ton hajj, tu fais tes choses et tout ça, et tu meurs. Sur ton lit de mort, tu dis la ilaha illallah, les gens disent ah, il était bien, machallah, hajada. Wallah, c'était que du khir, zibda, la crème. Et voilà, toi, t'arrives, t'es content, t'arrives je la résurrection, tu te dis non, j'ai eu une bonne vie, machallah, j'étais un bon musulman, et tout ça. Et là, il y a lui qui arrive, tu ne connais pas, tu sais pas c'est qui. Je veux mon haq, ya Allah, donne-moi mon haq. Allah va lui donner. Pour un pouce, un cadeau sur un live de quelqu'un que tu connais même pas. Ça vaut le coup, mes frères, wallah. Ça vaut pas le coup, mes frères, wallah. Ça vaut pas le coup. Fais la prière. Franchement, qu'est-ce qu'elles valent nos prières, billah alaykum. On dit Allahu Akbar, on pense à tout, sauf au fait qu'Allah il soit Akbar. On lit le Coran sans s'arrêter dessus, sans réfléchir, ni méditer. On fait le ruku' rapidement. On fait le sujoud brièvement. Notre seul intérêt, c'est quand est-ce qu'on finit la prière pour faire autre chose. C'est bon, je me suis débarrassé de ce fardeau. Et après, fi'lan, tu fais autre chose. C'est quoi ce autre chose? Tu vois le verset que je connais, Wallah, il dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu as fini, alors dirige-toi vers autre chose. Mais ce autre chose, c'est quoi? Dunya ou l'akhira? Passe d'une action de l'akhira vers une autre action de l'akhira. C'est comme ça que notre vie devrait se faire. Mais ne nous mentons pas, mes frères. C'est pas comme ça que nos vies se passent. Je vous parle de moi, le premier. Je n'accuse personne au nafsi. On sort d'ici, on rentre à la maison, on se verse un Schweppes limon bien frais. J'aime bien le Schweppes limon. Et on regarde ce qu'il y a à la télé. Toujours Muslim friendly, tu vois. S'il n'y a pas un dessin animé ou un facochère qui court dans la savane. Comme ils disent, histoire de décompresser, tu vois. Et c'est le même danger, il est là encore. Bon, finalement, le facochère, c'est bon, j'en ai marre. Le dessin animé, je l'ai vu, revu et revu. En plus, même en termes de dessin animé, on est assez limité. Hein. Bon, allez, vite fait, on va voir ce qui se passe ici ou là. Après, tu te retrouves devant Iron Man et Hulk. Et comment je me suis retrouvé devant Iron Man alors qu'à la base, je voulais juste décompresser avec un verre de Schweppes limon. À la fin, il est 2 h du matin, quand c'est bon, Hulk il est mort ou il a perdu ou je sais pas, il lui arrivait quoi, et que tu ne tiens plus, tu vas dormir. Et quand le réveil sonne pour le fajr, tu dis ah, le cheikh il a dit le sommeil, Inch'Allah, c'est une excuse. Hein. Et tu dors. Et si tu dors pas, tu te réveilles, t'es là, t'es malade, t'as mal à la tête, t'es lourd. Tu sais, t'as développé une technique d'ouverture de l'œil qui fait que tu lourds pas trop, mais tu arrives à voir. Comme ça, quand tu as fini la prière, tu les fermes direct et tu repars tout de suite. Et tu la connais cette technique. Et donc, cette prière que tu fais dans cet état de veille, ni t'es allumé, ni t'es éteint. C'est quoi? Tu récites Fatiha un peu approximative. Puis après, bien sûr, tes sourates préférées. Hein, Ilyes? Après, tu te rappelles d'un dars. J'ai le droit de lire qu'un seul verset. Même Inna, t'as réussi à te dire flemme de la lire en entier. C'est fort quand même. Hein. Allahu Akbar. Ah, je me rappelle le dars, on peut dire Subhanallah Rabbil Azim une seule fois, ça suffit. C'est le wajib. Tu te fais des fatwas tout seul. Hop, 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 hop. Salam, salam. Et là, tu plonges dans ton lit comme un ninja de Konoha. Et là, tu repars pour la deuxième mi-temps qui sera plus longue que la première parce que tu n'as pas beaucoup dormi dans la première. Pas de mosquée, pas de prière en groupe.
Pas de prière avec de la saveur, pas de prière avec de la douceur, pas de prière avec une conception que tu es debout devant ton Seigneur. Puis la journée elle passe, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes des films, tu joues aux jeux vidéo, tu vas au centre commercial, tu parles avec tes potes, tu vas regarder des filles. Qu'est-ce que tu fais, Bilal Alek? Mais mon frère, t'es un pécheur, je suis un pécheur, on est tous des pécheurs. Et Allah, il nous a créés comme ça, faibles. Mais c'est des péchés qui touchent que toi. Tu demandes pardon, tu te repens, tu regrettes, Allah, il te pardonne. Mais avec tout ça, la fitna des réseaux. Là, tu as ouvert une porte, qu'on appelle la boîte de Pandore, tu ne peux plus la refermer après, c'est fini. Et tu donnes ton avis. Moi, je pense que lui, moi, je pense que si, moi, je pense que ça. Et tu donnes ton avis sur des choses qui ne te regardent même pas. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas tes affaires, laisse-le. Et t'es un bon musulman. Mais toi, tous les sujets du monde, tu donnes ton avis. Ah, moi, je pense qu'il aurait pas dû faire ça. Ah, moi, je pense qu'il aurait dû faire ça. Mais on t'a rien demandé, toi, mon frère. Pense et ne pense pas. C'est mieux pour toi. Bref. Et après, il y en a certains qui ouvrent les yeux au bout d'un moment. Et un jour, il vient te voir, s'assoit devant toi, et dit, Harry, je suis venu te demander pardon parce que j'ai parlé sur toi. Après, je ne te connais pas, moi. Non, mais on a parlé sur toi sur Internet. Et tu vois, ce genre d'actions sont courageuses. Mais, d'une certaine façon, il s'humilie. Et il s'humilie alors qu'il aurait pu s'épargner cette humiliation. Tu sais, venir voir quelqu'un demander pardon, ça demande quand même un courage. Et ça demande aussi une certaine humiliation. Surtout quand tu n'as rien à voir avec lui. Et le croyant, il est aziz, mes frères. Le croyant, il est fier, il est digne, il est noble. Il s'épargne des choses qui l'humilieraient. Il s'épargne de ces choses-là. Il ne va pas les faire de lui-même. Non. Il s'en éloigne. Mais le problème, c'est que c'est toi qui te mets dans des choses qui vont t'humilier par la suite. Si ce n'est pas ici-bas, ce sera devant l'âge de la résurrection, quand cet inconnu viendra te demander des comptes parce que tu as parlé sur lui. Et ça, ce sera la pire des humiliations, mes frères. Donc, celui qui ne veut pas être concerné par ces choses-là, qui respecte les secrets et les défauts et les péchés de ses frères et qu'il ne les dévoile pas. Sinon, il lui arrivera comme Allah l'a dit dans le verset. Lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah. Ils auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah est fini en disant Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, mais vous ne savez pas. Yani c'est quoi? Ils ont dit quoi les ulama? Allah il sait la gravité du péché. Et vous vous en rendez pas compte. Comme il a dit juste avant dans le verset وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et vous pensez que c'est une chose insignifiante, alors qu'auprès d'Allah, elle est gravissime. تفضل أخي تفضل. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الأشياء ومن هذه الأدواء ومن هذه الفضائح ومن هذه المصائب. نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا عن أعراض المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستر عورات المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يرحمك الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.